ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن حامان، قارون، فرعون، شداد جیسے کافروں کے ساتھ ان کی صف میں کھڑا ہوگا. گناہگار مسلمانوں میں بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہ ملے گی، سیاہکار مسلمانوں میں بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ملے گی. کھلم کھلا کافروں کے درمیان میں ان کی جماعت میں کھڑا کیا جائے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی بری ہے، میں کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہوں، اس کا جو حال بنے مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. جس کا دل کرے اللہ سے ملاقات کروں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کروں، اللہ جل شانہ سے کلام کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری ملاقات ہونی چاہیے. سرکار فرماتے ہیں اسے چاہیے زیادہ سجدے کیا کرے. ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں میں اپنی امت کے لیے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قیامت تک کی ساری دنیا موجود ہوگی، آدم علیہ السلام کی امت موجود ہے، نوح علیہ السلام کی امت موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امت موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کی امت موجود ہے. آپ اپنی امت کے لوگوں کو اتنی بڑے مجمع میں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے وضو کے اعضاء یعنی منہ اور ہاتھ اور پیر، وضو کے اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن چاند کی طرح چمکیں گے. میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن ان کے چہرے پہ 3 سطریں لکھی ہوں گی، ماتھے پہ 3 لفظ لکھے ہوں گے. پہلا لفظ فرمایا آواز لفظ لکھے ہوں گے ھذا کافر، یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. چاہے وہ مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوتا ہو، مسلمانوں کے اندر اس کا رہن سہن ہو، لیکن آقا کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا، مسلمان بن کے مر نہیں سکتا. پہلی سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہوگی یہ کافر ہے. دوسری سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوگی یہ خدا کے غضب کا حقدار ہے. تیسری سطر ماتھے پہ لکھی ہوگی اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے. اب بتاؤ جب ماتھے پہ پہلے سے یہ سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے کرے گا، کیسے تبدیلی لائے گا اپنے اندر؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں، عورتوں، بادشاہوں، فقیروں، امیروں، غریبوں، مزدوروں، کوئی بھی ہو، قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا ساری مخلوق سجدہ کرے، ساری مخلوق سجدے میں گر جائے تو ساری کی ساری مخلوق سجدے میں گر پڑے گی. قرآن کریم کے 29ویں پارے میں موجود ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک کا نور دکھائیں گے، نور دیکھنے والوں سجدے میں گر پڑو. فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ. کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا.
झुकने नहीं पाएंगे, पता चल जाएगा ये है वो अल्लाह जल्ले शान हो के 5 वक्त के बागी। थानेदार अगर थाने में बुलाए और सिपाही जाकर के ये कह दे कि जी जिसको पकड़ने के लिए बुलाने के लिए आपने भेजा है वो तो ये कह रहा जाओ मैं नहीं आता हूं। सिविल जज की अदालत से नोटिस आए और वो कह दे कि मैं नहीं आता हूं। सेशन जज की अदालत से इत्तला है कि पेश हो जाओ और वो कहे मैं पेश नहीं होता। अगर दुनिया की हुकूमतें इश्तिहारी मुजरिम करार देकर गोली मार देती है, अरे जो 5 वक्त अल्लाह बुलाए और ना आए वो अब भी इश्तिहारी मुजरिम नहीं बना। 5 वक्त एक वक्त में कई जगह से आवाज आती है। और याद रखो ये जो लाउड स्पीकर लगा है ये फायदे में नहीं, क़यामत के दिन इसका बड़ा नुकसान होगा। जितनी ज्यादा अजान सुनते हो और मस्जिद में नहीं जाते उतना ही डबल गुनाह हो रहा है। सुबह के वक्त में हर चीज उठती है, चरिंदे परिंदे छोटी मोटी तमाम मखलूक अल्लाह का नाम लेती है और ये मुसलमान सोए पड़े आधी रात तक गाने बजाने में मशगूल रहते हैं। सुबह को हदीस पाक में आता है, कुरान करीम में भी है कि दरख्तों के पत्ते भी अल्लाह का नाम लेते हैं, पत्थरों के कंकर भी अल्लाह का नाम लेते हैं। जमीन आसमान के दरमियान में समंदर का कतरा कतरा अल्लाह का नाम लेता है, दरिया का कतरा कतरा अपने अल्लाह को याद करता है। और ये बदबख्त नौजवान सुबह के वक्त सोया हुआ है। इसलिए फरमाया वक़द कानू युदऊन इला सुजूदी वहुम सालिमून। जलील हो जाएगा क़यामत के दिन, सारी दुनिया के सामने झुकना चाहता है मैं भी इनमें मिल जाऊं लेकिन मिल नहीं सकेगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेनमाज को कब्र में रखो। कब्र के अंदर जब वो जाता है दाईं पसली कब्र इतनी जमीन कब्र की उसको दबाती है और आवाज लगाती है ओ अल्लाह के 5 वक्त के बागी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये सारे नाम सुनकर सोने वाले, टेप रिकॉर्ड चलाने वाले, VCR पे बैठने वालों, टेलीविजन पे रहने वालों अल्लाहु अकबर और बड़ी जात उस मौला की है आजा। काम धाम में लगने वालों, मुख्तलिफ किस्म की मसरूफियात में रहने वालों अल्लाहु अकबर। आजा उस बड़े ने तुझे बुलाया है, नहीं आता। इरशाद ग्रामी है कि कब्र की जमीन इतना दबाएगी, इतना भींचेगी कि सज्जी पसली बाई में और बाई पसली सज्जी में, दोनों पसलियां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों में यूं उंगलियां डालकर दिखाई, इस तरह इधर उधर पसलियां निकल जाएंगी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अब कब्र में ऐसा सांप मुकर्रर कर दिया जाता है जो पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक दस्ता चला जाता है। इतना जहरीला सांप, इतना जहरीला नाग, मेरी तेरी बात नहीं, किसी डॉक्टर हकीम की बात नहीं, किसी वजीर सफीर का बयान नहीं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है। आपने यूं फरमाया कितना जहरीला सांप मुकर्रर होगा अगर पूरी दुनिया में वो सांप एक फुंकार मार दे क़यामत तक सब्ज़ घास पैदा ना हो, जमीन पे कोई सब्जा पैदा ना हो, इतना जहरीला सांप उसे डसेगा। यूं इरशाद फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो बोलेगा भी, वो कहेगा कि मैं फजर की नमाज ज़ाया करने की वजह से तुझे जोहर के वक्त तक मारूंगा, जोहर की नमाज तबाह करने की वजह से असर तक मारूंगा, असर की नमाज कज़ा करने की वजह से मगरिब तक मारूंगा, मगरिब की नमाज कज़ा करने से ईशा तक मारूंगा, ईशा की नमाज खत्म करने की वजह से तुझे फजर तक मारूंगा। नमाजें क्यों न पड़ी, क़यामत तक मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं।
कितनी सख्त वईद है, किस कदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डांट दी है कि मेरे दरवाजे पे आओ और मेरा नाम लो, तुम्हारी मुश्किलें हल करूंगा, तुम्हारी परेशानियां दूर करूंगा, तुम्हारी तलखियों को राहतों से बदल दूंगा, और तुम मेरे दरवाजे पे आके सर पर झुका। दुनिया में देखो, किसी का खता कर दो, किसी की खता कर दो, गुनाह कर दो, कसूर कर दो, वो नाराज होता है। आगे से कहता हूँ मियाँ ये मैं हाथ बांधे खड़ा हूँ, मैं सर झुकाए खड़ा हूँ, तो मियाँ और अल्लाह वाला कुछ ख्याल तो करे, तेरे आगे मैं सिर नुआई खड़ा, जो चाहे कर, जो चाहे कर सजा दे, ए मैं सिर नुआई पिया, बेशक तेरा हाथ होवे, तेरा खल्ला होवे, मेरा सर होवे, मैं तैयार हाँ। भाई लोग भी उनको आख दिन वो भी आजा, ओ मियाँ सिर नुआई खड़ा हूँ, बस के चाह और माफ कर दे। और मैं कहता हूँ तू सारा दिन गुनाह करता है, सारा दिन अपनी आखिरत को बर्बाद करता है, नमाज का सजदा कर। अल्लाह फरमाते हैं तू सजदे में जब सुभान रब्बी अल आला कहता है, मुझे शर्म आती है कि तेरा सर उठ जाए और तेरे गुनाह माफ ना हो। बड़ी करीम जात है, बड़ी अजीब जात है सुभान व तआला व तक़द्दस। इनाम बड़े मिलते हैं, इकराम बड़े मिलते हैं। फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह फरमाते हैं ऐसी नमाज पढ़ने वाले मोमिन जो खुशू के साथ पढ़े, नमाज पढ़े, अल्लाह से मुनाजात करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी मुरादें मांगे। यूं जब हाथ उठाए जाते हैं अल्लाहु अकबर तकबीर उला कहते वक्त, उस वक्त ये ख्याल होना चाहिए कि मैंने यूं सारी दुनिया अपने पीछे फेंक दी, अब मेरी दुनिया नहीं, मैं दुनिया का नहीं। जब ये हालात अपने सामने रखकर नमाज पढ़ेगा तो नमाज में अलहदा लुत्फ आएगा, अलहदा लज्जत आएगी, अलहदा सुरूर आएगा। सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रान में तीर लग गया, जंग में, लड़ाई में, जिहाद फी सबीलिल्लाह में, वो निकालने लगे। हज़रत अली ने फरमाया बड़ी तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा जी फिर आखिर निकालना तो है, क्या करें, हम निकालना तो पड़ेगा। फरमाया मैं तरकीब बताता हूँ, मैं नमाज की नियत बांध लूंगा, जब मैं अल्लाह के कुरान की तिलावत शुरू कर दूं, चाहे तुम मेरी सारी जान की बोटी बोटी कर देना, मुझे पता ही नहीं चलेगा। चुनाचे ऐसा ही किया गया। और चलो ऐसी नमाज तो हमारे पास बननी पड़ती, सर तो झुका है आदमी। आज का गरीब, आज का मजदूर बहुत पीछे निकल गया। हदीस बात में आता है बदल इस्लाम गरीबा, इस्लाम गरीबों में आया और गरीबों में रहेगा, क़यामत के दिन इस्लाम गरीबों में से उठेगा। लेकिन आज हाल ये है कि कोठियों वाले, बंगलों वाले नमाज पढ़ रहे हैं, कोठियों में मुसल्ले हैं, जमात में रल रहे हैं, और जितने यहाँ मजदूर गरीब लोग हैं ये मस्जिद के नेड़े नहीं आते। सिर्फ दुनिया वाला आखिरा, दुनिया में भी नंगे मंगे, हाय हाय, आखिरत में भी बर्बादी। दो जहान की मुसीबत गले में डाल ली। इसलिए कहता कि कुछ न की आमालों पर अपने नजर, कुछ न की आमालों पर अपने नजर, आखिरते का आएगा आखिर सफर। तू चाहे 100 साल जिंदा रहे, 50 साल जिंदा रहे, बादशाह बनकर जिंदा रहे, बड़ा दौलतमंद बनकर जिंदा रहे, आखिर मौत आएगी। इसी को कहता सर झुका सर पर न ले दोज़ख को तू, बाद आ जा, अब भी बाद आ जा। सर झुका अपने मौला के सामने। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर तूने तौबा कर ली, फिर तेरी तौबा टूट गई, फिर तौबा कर ली, फिर तेरी तौबा टूट गई, अब ना उम्मीद होके ना बैठ, फिर कैसे करूं, मेरी तौबा फिर टूट गई। मौलाना फरमाते हैं बादा बादा, 1000 बार शिकस्ती तौबा बादा, अब भी बाद आ जा, चाहे 1000 मरतबा तूने अपनी तौबा तोड़ ली, फिर भी आ जा।
کی اگر کوئی حد نہیں، میرے خزانے، میری رحمتوں کے خزانے کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ تو کہنے والا تو بل مولا تیرے سوا میرا کون ہے، میں کہاں جاؤں؟ اسی کو کہتا ہے کہ تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز، کون سی شے ملی نہیں، جوانی دی، تندرستی دی، صحت عطا فرمائی، خوبصورت بیوی دی، سونے سونے بچے دیے، آل اولاد دی، 2 ٹائم کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیا، فرمایا ساری چیزیں عطا کی، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، اور جھولی بھی میری تنگ ہے پر تیری یہاں کمی نہیں، جھولی بھی میری تنگ ہے پر تیری یہاں کمی نہیں، اور میرے مولا سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، خطا وار ہوں، ذلیل و خوار ہوں، اور حالت یہ ہے سربا سجود میں پختگی نہیں، بے شک سجدے کرتا ہوں لیکن دل میں میری یقین نہ جمع، سربا سجود ہوں مگر عزموں میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور میرے مولا میری زبان اتنی پلیت ہے تیرا نام لیتا ہوا شرماتا ہوں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، گھبراہٹ والے دن میں، ہولناک منظر والے دن میں، جب کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، اپنے اپنے پسینے میں لوگ غرق ہوں گے، اپنی اپنی گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ اس دن بھی نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، لوگ کہیں گے الہی یہ کون آ گئے؟ آج کا دن جب کے بڑے بڑے نفسی نفسی پکار رہے، جواب ملے گا یہ وہ ہے جنہوں نے ساری عمر میں کبھی نماز قضا نہیں کی، یہ وہ ہیں جو ہر وقت میرے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ کی رت لگایا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم یوں جھک کر میری تعریف کیا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ فرماتے ہیں خوش و خضوع والی نماز پڑھ، سکون والی نماز پڑھ، تسلی والی نماز پڑھ، عبادت سمجھ کے نماز پڑھ، اور یہ دل میں خیال کر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کی حالت کو بھی جان رہا ہے، جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ میرا رب سن رہا ہے، سب کچھ اب اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کہہ لو رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے استاد اور سب سے بڑے عالم ہیں علماء دیوبند کے۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت نمازیں تو پڑھتے ہیں پر کیا پتا چلے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں پر کیا معلوم نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، کیا بڑوں کی بڑی بات۔ فرمایا بھائی اگر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو ظہر کی قبول ہو گئی۔ اللہ پاک پہلی عبادت کو قبول کر کے دوسری کی توفیق پھر دیتا ہے۔ اگر مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عصر کی منظور ہو گئی، اگر عشاء کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو مغرب کی قبول ہو گئی۔ کسی نے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے ایک اور بات پوچھی، ذہن میں آ گئی، عرض کر دوں کہ حضرت جی اگر کسی سے دعا کرانی ہو، کسی بزرگ سے، کسی پیر سے، فقیر سے، کسی اللہ والے سے، کسی سے اگر دعا کرانی ہو تو کیا کرے؟ فرمایا اگر گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈا پانی پلا دو، ٹھنڈا پانی پلا دو، بغیر کہے اس کی اٹریاں بول اٹھیں گی،
دعا کرو، خود بخود دل سے نکلے گا یا اللہ جیسے اس نے مجھے ٹھنڈا کر دیا اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے۔ مگر یہ کام بھی ہندوؤں نے لے لیا، مسلمان اکڑ گئے کیونکہ ہم گرم، ہمارے لیے جہنم تو ہے ہی نہیں۔ پانی پلانے والا کام مسلمانوں کا تھا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی پیاسے کو پانی پلائے قیامت کے دن میری برابر میں کھڑا ہوگا، اڑا دیں گے، پر اس نیت سے کبھی پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے شہر قصبہ گنگو میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دیوبند سے گرمی کے وقت میں دوپہر کے موسم میں پیدل چل کر آئے۔ پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے، پیر و فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے، بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے۔ اب ایسا الٹا زمانہ آیا، اب مریدوں کے دروازوں پہ پیر چکر لگاتے پھرتے ہیں۔ چکر لگا رہے پیر رات دن، اب کپاس کی موسم آئے گی وہ بھی اگرائی لے رہے ہیں کہ چلو مریدوں سے کچھ مار کے لائیں گے۔ مولانا فرماتے، مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں گنگو میں پہنچا، پیاس بڑی لگی تھی، تھوڑا لوٹا ایک نیا، اس میں پانی، میں بڑا خوش ہوا، لو جی ٹھنڈا پانی مل گیا۔ کوڑے لوٹے میں، وضو کا لوٹا تھا اگرچہ اس میں کوڑے لوٹے میں پانی رکھا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کڑوا کہ میرا حلق کڑوا ہو گیا، میری زبان کٹ گئی، میں تھوک کے تھک گیا۔ کیا ہوا یہ؟ زہر کی نماز اڑا دیں گے، پر اس نیت سے کبھی پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے شہر قصبہ گنگو میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دیوبند سے گرمی کے وقت میں دوپہر کے موسم میں پیدل چل کر آئے۔ پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے، پیر و فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے، بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے۔ اب ایسا الٹا زمانہ آیا، اب مریدوں کے دروازوں پہ پیر چکر لگاتے پھرتے ہیں۔ چکر لگا رہے پیر رات دن، اب کپاس کی موسم آئے گی وہ بھی اگرائی لے رہے ہیں کہ چلو مریدوں سے کچھ مار کے لائیں گے۔ مولانا فرماتے ہیں، مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں گنگو میں پہنچا تو پیاس بڑی لگی تھی، تھوڑا لوٹا ایک نیا، اس میں پانی، میں بڑا خوش ہوا، لو جی ٹھنڈا پانی مل گیا۔ کوڑے لوٹے میں، وضو کا لوٹا تھا اگرچہ اس میں کوڑے لوٹے میں پانی رکھا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کڑوا کہ میرا حلق کڑوا ہو گیا، میری زبان کٹ گئی، میں تھوک کے تھک گیا۔ کیا ہوا یہ؟ ظہر کی نماز میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو میں نے عرض کر دیا حضرت آپ کی کنویں کا پانی کڑوا کل سے ہو گیا؟ کہ نہیں کڑوا تو نہیں ہے۔ مولانا فرماتے وہ لوٹا یوں ہی رکھا تھا، میں اس لوٹے کو پھر اٹھا لایا کہ حضرت ذرا دیکھو تو صحیح پی کے میری طبیعت خراب ہے۔ تو مولانا گنگوہی نے بھی ذرا سا پانی چکھا تو وہ بھی تھوک کے تھک گئے، کڑوا۔ تو مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت جی سے کہ حضرت اس لوٹے میں کیا ہو گیا؟ کنویں کا پانی آپ کا میٹھا ہے، اس میں کیا ہوا؟ ہائے کیا بات فرمائی! یوں فرمایا مولانا یہ اس قبر کی مٹی سے لوٹا بنایا گیا ہے جس قبر میں بے نماز دفن ہے، مٹی کا گاڑا بنا اور گاڑے سے پھر لوٹا بنا، دھوپ میں سکھایا، ہوا میں خشک کیا، آوے میں پکایا، آج بھی اس میں پانی ڈال دیا، وہ اتنا کڑوا ہے، اتنا تلخ ہے، اور جس مردے نے اس قبر میں عذاب بھگتا ہوگا اس کا کیا حال بنا ہوگا؟ پرواہ نہیں کرتے، جتنا بتاؤ جتنا سناؤ، عورتوں کی عادت نہیں رہی نماز کی۔ یہی وجہ
है कि हमारे घरों में खैर नहीं, बरकत नहीं, बीमारियों ने डेरे डाल रखे हैं, परेशानियों ने चारों तरफ से घेर रखा है। इलाज मालजे पे लाखों रुपया लगाएंगे पर अल्लाह से माफी नहीं मांगेंगे। इसलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं तमाम दवाइयाँ, तमाम गोली, टीके, मिक्सचर, जड़ी बूटी मेरे इख्तियार में है। इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। हर चीज मुझसे इजाजत मांगती है, दवा भी इजाजत मांगती है, अपना काम करूं कि नहीं, गोली टीका भी दवा मांगता इजाजत, अपना असर डालूं कि नहीं। मेरी तरफ से अगर इजाजत नहीं होती कोई असर नहीं डाल सकता। यही वजह है कि आज तमाम चीजें, सुकून कितना बर्बाद है। हुक्मरान हमसे ज्यादा परेशान है, हम उनसे ज्यादा परेशान है, गरीब उनसे ज्यादा परेशान है। जो करोड़पति है वो रात तो खड़ा ही खड़ा फिरता, नींद नहीं आती। अंदाजा लगाओ, बेनमाज मुसलमानों की जमात के पास कयामत में खड़ा हो गया। आवाज आती है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। आज तुझे मेरे मुसलमानों, मेरे बंदों, गुनाहगार लोगों के पास भी खड़ा होने की इजाजत नहीं। लियमीज़ल्लाहुल खबीस मिनत तय्यब। आज नेको बद की अलग अलग जमातें बना दी गई। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। आज जमीन बोल कर आकर की गवाही दे रही है, बोल रही है। जमीन कह रही है इलाही मुझ पे सजदा ना किया, मुझ पे कुरान करीम की तिलावत ना की, मुझ पे दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, इस्तिग़फ़ार नहीं किया, कलमे का विर्द नहीं किया। ओ मेरे मौला, सारी जिंदगी मुझ पे बदकारी करता रहा। दरों दीवार गवाही देंगे, खिड़की रोशनदान गवाही देंगे, छत गवाही देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा। इंसान की एक एक हरकत को आके जमीन बताएगी। अगर सजदे किए होंगे, इबादत की होगी। हर सुभानहू व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं कि जब नमाज में पिछली रात को नियत बांध कर मेरा बंदा कुरान पढ़ता है, अलहदगी में सबसे छुप कर, सबसे अलहदा होकर और नियत बांध कर आदम से खड़ा होकर कुरान पढ़ता है और कभी कभी रो पड़ता है। अल्लाह फरमाते हैं मुझे अर्श पे बैठे बैठे इतना प्यार आता है कि इस बंदे का मुंह क्यों लूं। फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। बिस्तर से अलग होकर ठंड और गर्मी में वुज़ू करके जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं तू मुझे अकेला याद कर, मैं तुझे अर्श पे अकेला याद करूंगा। तू मुझे लोगों में याद कर, मैं नूरी फरिश्तों में तुझे याद करूंगा। तू मेरी तरफ एक कदम दौड़ करा, मैं तेरी तरफ 10 मरतबा आता। हदीस पाक में इरशाद है जब बंदा कहता है या अल्लाह, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं 10 मरतबा आवाज लगाता हूँ लब्बैक या अब्दी। ओ मेरे बंदे मान क्या मांगता है। मांगने वाले सो गए, जरूरतमंद सो गए, हाजतमंद सो गए, परेशान हाल सो गए, परवाह ही नहीं रात दिन। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कयामत के दिन अल्लाह पाक की अदालत में खंजीर लाए जाएंगे, सूअर की शक्ल के लोग आएंगे। लोग कहेंगे इलाही ये कौन है? जानवर तो सारे मिट्टी हो गए, कुंतु तुराबा हुक्म हुआ वो सारे मिट्टी बन गए, ये कौन है? जवाब मिलेगा ये आखिरी नबी की आखिरी बेनमाज उम्मत है। इनकी शक्लों को बदल के रख दिया गया। थोड़ा सा जिक्र कर दूं, लोग हमारे बारे में तो यूं कहकर मसाइल को भी, कुरान हदीस को भी रद्द कर देते हैं कि ये तो वहाबी है, ये तो देवबंदी है। आओ पीराने पीर जनाब सैयद अब्दुल कादिर जिलानी सबका जो रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला की करोड़ों रहमत नाजिल हो इस मर्द कलंदर के मज़ार पे आमीन कहो। हजरत ने अपनी कलम से किताब लिखी है गुनियत तालिबी,
सफा 1059 से लेकर 64 तक का मुताला करो, किताब अरबी में तर्जुमा भी लिखा हुआ है। अल्लाह वाले ने साफ लिख दिया, फरमाया जो आदमी जानबूझकर मर्द या औरत नमाज कज़ा करे, फरमाया फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिलुन, निकाह उसका टूट जाता है। औलादुहा हरामुन, औलाद हराम की पैदा हो रही है। और सुनो अल्लाह वाले की इबारत, गौस पाक सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फरमाते हैं इज़ा माता, जब भी नमाज मर जाए, ला युग़सिलु लहू, उसे गुस्ल देने की कोई जरूरत नहीं, वला युकफिनु लहू, उसे कफन देने की कोई जरूरत नहीं, वला युदफिनु लहू फी मकाबिरिल मुस्लिमीन। आखिरी बात अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, वलियों के वली, वलियों का सरदार कहता है बेनमाज को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करो, कहीं उसकी वजह से खुदावंद करीम के दूसरे मुर्दों पर कहर ना पड़े। कोई मजाक तो नहीं, 5 वक्त का बागी, और फिर इसमें बड़े बड़े दर्जात रखे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु, आपने फरमाया जो आदमी मिसवाक करके वुजू करके नमाज पढ़े, हुजूर फरमाते हैं मरते वक्त उसके मुंह से जरूर कलमा निकलेगा, जरूर उसके मुंह से कलमा निकलेगा। और फरमाया जो फीम खाता हो, कितना ही बड़ा जोर लगा ले, मरते वक्त उसको कलमा नसीब नहीं हो सकता। ये सारे सहाबा किराम, सारे अल्लाह वाले किस तरीके से नमाज पढ़ते थे। शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वुजू फरमाया, रंग पीला पड़ गया, जर्द पड़ गया। किसी ने पूछा क्या बात है, घबराहट कैसी, परेशानी कैसी, रंग क्यों बदल गया, कपकपी क्यों आ गई, लर्जा क्यों आ गया। फरमाया ओ लोगों, तुम नहीं जानते किसकी दरबार में खड़ा होने लगा हूं। अहकमुल हाकिमीन का दरबार है, उस मौला करीम का दरवाजा है, डरता हूं कोई बेअदबी ना हो जाए। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कई मरतबा ऐसा हुआ मस्जिद में कदम रखा, बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़े, होश आया, लोगों ने पूछा क्या बात है, फरमाया तुम नहीं जानते ये अहकमुल हाकिमीन का दरबार है, डरता हूं। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लफ्ज़े जिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात दिन में 5 फर्ज नमाजों के अलावा 1000 रकात नफिल पढ़ता था। ना, ये वली नहीं है। तुम्हारे यहाँ तो वली वो बनता है जो कभी भी नमाज न पढ़े। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात दिन में 5 फर्ज नमाजों के अलावा 1000 रकात नफिल पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? जैसे हम नमाज पढ़ते हैं ऐसे नहीं। सर्दी का मौसम है, सख्त सर्दी है, अल्लाह वाले ने दरवाजा बंद कर लिया, सर्दी की वजह से अंगीठी में कोले डालकर, तपिश की वजह से गर्माइश के लिए अंगीठी अंदर रख के दरवाजा बंद कर दिया और नमाज की नीयत बांध कर कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी। कोला चचका, सामान को आग लगी, छत जल गई, सामान जल गया, दरवाजा जल गया। लोगों ने शोर मचाया, हजरत जी दरवाजा खोलो, हजरत दरवाजा खोलो, हजरत दरवाजा खोलो। सामान समून सारा जलकर खाक हो गया। लोगों ने दरवाजा तोड़ा, अंदर सबका यकीन हो गया कि हजरत शहीद हो गए, हजरत सड़ गए, हजरत जल गए, कहाँ बाकी रह सकते हैं। लेकिन लोग हैरान हुए, जब अंदर गए तो क्या देखा, हुसैन का बेटा मुसल्ले पे खड़ा हुआ कुरान पढ़ रहा है, कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। जब नमाज खत्म की तो पूछा, हजरत जी ये इतनी आग लग गई, ये सामान जल गया सारा, ये मकान जल गया, गर्मी नहीं आई, पता नहीं लगा, नमाज खत्म नहीं की। सुभान अल्लाह, क्या बात इरशाद फरमाई। अल्लाह वालों की बड़ी बातें होती हैं भाई। फरमाया जिस आग को पानी बुझा दे, जिस आग को मिट्टी बुझा दे, जिस आग को तुम जैसे बंदे बुझा दो, मैं उस आग का क्या फिक्र करूं। मैं उस आग की फिक्र में लगा हुआ था जो उस आग को अमल के सिवा कोई शय नहीं बुझा सकती। फरमाया सुम्मा लम यतूबू
लहुम अज़ाबुल हरीक, जला देने वाला अज़ाब, तबाह बर्बाद कर देने वाला अज़ाब। क्या मैं तुम्हें नमाज के बारे में बताऊं, लेकिन जुमला अर्ज करूंगा, तवज्जो करो, एक ही जुमला काफी है। बेनमाजों के लिए नहीं बल्कि नमाजी भी सोचे। मस्जिद में अगर हाजी नमाजी आ जाएं, बार बार घड़ी देखते हैं, मिनट गिनते हैं, 5 मिनट होगी बैठे हुए मस्जिद में, 10 मिनट हो गए मस्जिद में बैठे हुए। तवज्जो करो, तुम मिनट गिनते हो, हुसैन ने करबला के मैदान में लाशें न गिनी, हुसैन ने अपने घर की लाशें न गिनी, तुम मिनट गिनते जाते हो। नमाज की अजमत पूछ लियो, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछ किया, नवासे रसूल से पूछ किया, जिगर गोशे बतूल से पूछ किया, कासिम इब्ने हसन क्या, हजरत अब्बास, अली अकबर, अली असगर, तमाम का तमाम खानदान खेमे के चारों तरफ ढेर लगा हुआ है और हुसैन के अपने बदन पे 80 के करीब जख्म है, लेकिन हुसैन जमीन पे बैठकर नमाज के लिए तयम्मुम कर रहा है। नमाज की फिक्र है हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, और तमन्ना यही है कि इस नमाज के सजदे में मेरा सर जाए। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कभी नमाज कज़ा नहीं फरमाई। ये हमारे जमाने की औरतें हैं ना, वो जी गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, नमाज कैसे पढ़ूं, कोहरा करेंदे हैं, मजदूरी करेंदे हैं। आओ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर तशरीफ लाए। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज पढ़ रही थी, खड़ी होने लगी नमाज के लिए, धड़ाम से गिर पड़ी, फिर खड़ी होने लगी, फिर गिर पड़ी, फिर खड़ी हुई, फिर गिर पड़ी, 5 मरतबा गिरी। अब्बा ने पूछा, बेटी क्या बात है? अर्ज किया, अब्बा आज तेरी बेटी का 5 दिन का फाका है। जन्नत की सारी औरतों की सरदार का ये हाल है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बेटियों को, बहनों को ऐसी केस्टें सुनाया करो फातिमा ज़हरा की, सैयदा ज़ैनब की, ताकि ईमान यकीन पैदा हो। तुमने तो टेलीविजन ला के दे रखा है ताकि रहता स्वास्थ्य भी सारा ही कुछ खोया खाया जाए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों ने कभी नमाज कज़ा नहीं की। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सारी अज़वाज मुतहरात में से कभी किसी ने नमाज कज़ा नहीं की। 1,29,000 सहाबा में से किसी ने नमाज कज़ा नहीं की। और ये जितने बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी हो, अली अहमद हजवेरी हो, ख्वाजा बाकी बिल्ला हो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, शाह बहाउल ज़करिया मुल्तानी हो, ये जितने भी अल्लाह वाले गुजरे हैं, यकीन से कहता हूं किसी ने एक नमाज भी नहीं छोड़ी। कि तुम्हारे करीब में ये हाफिज जमाल रोड, कोई दूर नहीं तुमसे, हिंदुस्तान की तारीख में लिखा है कि हाफिज साहब ने आखिरी वक्त में एक शर्तनामा लिख करके छोड़ दिया कि मेरी जमात जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी सारी जिंदगी में, सारी उम्र में कभी भी जमात तो क्या तकबीर ऊला फौत ना हुई हो, तकबीर ऊला कभी कज़ा ना हुई हो। और दूसरी शर्त ये लिख दी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी सारी जिंदगी में कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा न हुई हो। तीसरी शर्त ये लिख दी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी सारी उम्र में कभी भी सफर में, हज़र में, घर में, मुसाफरी में कभी भी असर की सुन्नतें कज़ा न हुई हो। यूं लिखा मुल्तान की तारीख में कि लाखों आदमी था, बड़े बड़े वली थे, नमाजी थे, हाजी थे, मुफ्ती थे, कारी थे, सुबह से लेकर असर का वक्त हो गया, जनाजा कौन पढ़ाए? अपने अंदर ये कोई शर्तें पाए तो नमाज पढ़ाए। सच्चाई का जमाना था, तुम में से न कईयों का इरादा हो गया हो कि मैं भी लिख के रखूंगा। अगर तुम आज ऐसी शर्तें लिखोगे, इंशाअल्लाह बगैर जनाजे के कब्र में जाना पड़ेगा। ऐसी शर्तों वाले तुम्हें आज मिलेंगे ही नहीं, और बल्कि लंगोटा कस के
जिसने कभी भी नहीं पढ़ी हो, वो कहेगा चलो अखबार की फोटो तो आएगा ना। असर की नमाज का वक्त करीब हुआ, लोग बैठे थे, एक मुसाफिर आया, गर्दो गुब्बार पैरों पे पड़ा हुआ है, कपड़ों पे गर्दो गुब्बार है, साफ जाहिर है कि बड़ा लंबा सफर पैदल करके आया। जनाजे के करीब खड़ा होकर कहने लगा सफेद दुरुस्त करो मैं जनाजा पढ़ाऊंगा, सफेद दुरुस्त करो मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। कई आदमी होते हैं ना छिछूरे, मेरे जैसे तेरे जैसे, ओ साईं तो साईं में आके खड़ गए हो, पता है कोई शर्ता रखी खड़े, अगले ने कोई शर्तें लगाई हुई हैं, ओ साईं जरूरी गाल करनी आई तो नाल तुसा आके खड़ तो गए हो, तुमको पता है? तो कहने लगा हाँ पता है। उन्होंने कहा फिर ये शर्तनामा पहले पढ़ो। उसने कहा मुझे मालूम है शर्तनामे का। कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह सारी जिंदगी में जब से मैंने होश संभाला मेरी आज तक तकबीर ऊला फौत नहीं हुई, जब से मैंने होश संभाला आज तक मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई, जब से मैंने होश संभाला आज तक मेरी असर की सुन्नतें कज़ा नहीं हुई। अल्लाह वाले तू कौन है? तू कौन सा मखदूम ज़ादा है? तू कौन सा सैयद है? कौन सी खानका का पीर है? कौन से शहर का तू अमीर है? कहाँ का तू खतीब है? कहाँ का तू उस्ताद है? कहने लगा मैं किसी का उस्ताद नहीं, मैं किसी का पीर नहीं, मैं किसी का बादशाह नहीं, मैं कुमार साहब का एक बेटा हूँ, खैरपुर मवाली का बाशिंदा हूँ, रात का कुमार हूँ, सैयद नहीं हूँ। अल्लाह पाक इतना बड़ा इनाम करने पे आए, एक कुमार को इतनी बड़ी तौफीक दे कि सारी उम्र में उसकी तहज्जुद की नमाज का अदा हो। खाजा खुदा बख्श मरहूम ने आगे जमाल मरहूम की नमाज जनाजा यहाँ मुल्तान में पढ़ाई। ऐसी ऐसी चीजें तो बड़ी कुछ, जो आएगा ना मेहमान मुल्तान में, तुम्हारे यहाँ मुल्तान में कौन सी मशहूर चीज है? कोई कहेगा किला है, कोई कहेगा झील है, कोई कहेगा फलानी चीज है, कोई कहेगा फलानी चीज है। कभी ये भी किसी ने बताया कि मुल्तान में ऐसे ऐसे लोग दफन हैं जिन्होंने सारी उम्र में एक नमाज कज़ा नहीं की। अर्ज करने का मकसद ये, नमाज पढ़ो, बीवी बच्चों का भी ख्याल करो कि नमाज से न रह जाए, बचपन में नमाज की आदत डालने की औलाद को कोशिश करो। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको नमाजी बनने की और नमाजी बनते बनते मुसलमान रहकर अल्लाह पाक हमें सबको मौत अता फरमाए और हम सबको स्याकारी से हिफाजत फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इस मौजू की असल वजह इंशाअल्लाह तबलीगी जमात मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की तश्कील करदा पूरी दुनिया में फैल गई। मैं 2 दफा इंग्लैंड गया, कदम कदम पे असर है, मस्जिद मस्जिद में असर है, पूरी दुनिया में कलमा फैला दिया, नमाज पहुंचा दी, अल्लाह का दीन पहुंचा दिया, नबी की इताअत और मोहब्बत पहुंचा दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दूर की बात तो अलग रही, ये तो बिल्कुल करीब का मामला आ गया, घर में ही दीन आ गया, घर में ही तमाम सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। आने वाले इतवार के शाम से इज्तिमा शुरू हो रहा है, पीर के दिन इज्तिमा रहेगा, मंगल के दिन दुआ होगी। वैसे भी लोग कारोबार के लिए भी चले जाते हैं, बीमार भी पड़ जाते हैं। अगर अल्लाह के लिए और अपने दीन ईमान के लिए, अपने कब्र हशर के लिए, अपनी औलाद की हिदायत के लिए और बीमारियों से दुआ मांगने के लिए अगर 2 रात और 1 दिन वहाँ हमने गुजार दिया तो कोई नुकसान नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत मुमकिन है कि ये जो लाखों आदमी मिलकर रोएगा तेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। इस बिना पर मैं तमाम लोगों से कहूंगा इंशाअल्लाह मैं भी जाऊंगा, आप लोग भी वक्त निकाल कर आगा पीछा करके, ये 1.5 दिन की तो सारी बात है, इज्तिमा में शामिल हो, दोस्तों को भी दावत दें, दूसरों को भी बुलवाएं, सबको कहें भी आओ, अल्लाह के लिए आओ। शादियों में बुलाते हो, गमियों में बुलाते हो, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाओ, कुरान की तरफ बुलाओ, ईमान की तरफ बुलाओ। अल्लाह पाक मेरी और आप सबकी खताओं को माफ फरमाए। अल्लाह पाक जितने मुसलमान कब्रों में चले गए सबकी बख्शिश फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। न्यू मुल्तान जो है, चौक कुमारा वाला जो है, ये सड़क के ऊपर यहाँ इज्तिमा होगा, वहाँ तैयारी हो रही है, चारों तरफ से लोग इंशाअल्लाह आएंगे।
اتوار کی شام کو شروع ہو جائے گا، پیر کا دن بھی وہی گزارے، منگل کو دوپہر کو دعا ہو جائے گی، جس کا دل کرے گا وقت لگائے گا، 3 دن 10 دن 4 دن، یہ وقت تو ہم سب لگائے نا ملتان والے، کوئی سفر نہیں، کوئی دور نہیں جانا، جتنا سارا وقت اگر وہاں جڑ کے نہ بیٹھ سکو، جتنی دیر جا سکو اتنے غنیمت۔ اللہ پاک ہم سب کی محنت کو کوشش کو قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کوئی ساتھی ہے جمعے کا مقتدی، اس کی گھر والی دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ ایک ساتھی ہے، اسی گھر والی بیمار ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ بیچارہ کوئی عیسائی ہے، وہ بھی یہ امید لے کر آیا کہ یہاں لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی اہلیہ بھی بیمار ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے دوستوں میں سے ہی، ملنے والوں میں سے یہ بدلا سنت ہے، وہاں ایک بڑے میاں انتقال کر گئے، وہ مجھے مجبور کرتے تھے، میں تمہارے جس جمعے کی وجہ سے وہاں، حالانکہ تبلیغ کا بڑا اچھا موقع تھا، کلخانی پہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، لیکن اب یقین کرو جمعے کی وجہ سے میں نہیں گیا، پھر 2 دفعہ بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی مغفرت فرمائے، اس کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے۔ ملتان میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رشتہ داروں میں سے ایک بچی آتی ہے جمعے میں، اس کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اس کا بھائی سعودیہ میں ہے، کوئی خیر و خبر نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی پریشان حال ہیں یا اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما۔ جتنی تمام مرد اور جتنے بھی بیٹھے ہیں، میں نہیں جانتا مولا ان کے دکھوں کو تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا ان کی پریشانیوں کو تو جانتا ہے، یا اللہ ان سب کی جھولیاں بھرتے، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ مولا ہمیں نمازی بنا دے، مولا سچا مسلمان پکا دیندار بنا دے، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا۔ مولا ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، الہی کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ ہمارے خدمت گزار دوست جتنے قبروں میں چلے گئے، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، یا اللہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دے۔ جتنے بھی مسلمان بے کس بے بس قبروں میں پڑے ہیں، سب کی مغفرت فرما، ساری امت کی بخشش فرما، سارے پاکستان کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین سب کے روزی رزق میں، کاروبار میں، فصل میں خیر و برکت عطا فرما۔ جو مسجد کی، مدرسے کی یہ میرے خدمت گزار ہیں، اللہ تعالیٰ کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ بعض ساتھی ہیں انگلینڈ میں یا یہاں پر کئی لوگ ہیں، ان کے پاس بچیاں ہیں، بچہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جھولیوں کو آباد فرما۔ بعضوں کے پاس کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جھولی کو آباد فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہمارے اساتذہ کو چمکانے والوں کی قبر کو چمکا دے، یا اللہ حشر کے میدان میں ہم تمام کی مصیبتوں کی حفاظت فرما، گھبراہٹ سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا